తెలిసిపోతుంది. So all the boys must please be seated. कुर्सी का भी काम करो क्योंकि मौसम बदलने वाला है. And we got the guests and we got the writers of this scene over there. So sir, please join me. Let me take a great pleasure and honor to call upon this person. To tell you really, I love this person very much. Bobby, my dear uncle, I'm telling you, I love you, sir. My favorite sir for last many years. So, to tell you this person is like, I'll take a small drop of water from the ocean. A great person started studying in the year 2018 from the Anantapalli Degree College. And then he moved to Narayana for 40 years. From 5 to 40 years. Narayana, a very well experienced, and 2017 to 19 is the part of resonance. And he thought that this is enough. He wanted to be something best for the Vizag to make a Vizag extension hub. So in 2019 he started in Navodaya in the Sujata. Before that, in 2014 started the academy, Medical Academy in the Gurudwara. Then went to the Purnampalam, then to the 19th to Surasanagar and the Pedathi also. Now recently he added one more feather to his cap with the English medium school also. So girls and boys and kids, all the just join your hands to welcome the Dean of the Navodaya. Please, with the family, Madam will also join us. Morning, Madam, with the Dean, please. Come on, the class has to go on. Yeah, that's good. This is a guy to make our mother class explicit. Welcome, sir. You want to say, madam? Thank you, sir. Welcome, sir. Welcome, sir, please. Highly energetic, always cheerful. Good morning, everybody. మీ అందరికీ తెలిసినటువంటిది సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఎంతో మెగా బ్రదర్స్ ఉన్నారు తెలుసా మీకు? Who are the two, you know? ఇద్దరు బ్రదర్స్ ఉన్నారు, మంచి ఫేమస్ స్టార్స్. ఎవరో తెలుసా? మెగాస్టార్ అంటే పవర్ స్టార్. యా, అలాగే ఎడ్యుకేషన్ ఇండస్ట్రీలో ఇద్దరు బ్రదర్స్ ఉన్నారు. ఎవరు? మురళీ ప్రసాద్ సార్ అని రాము గారు. ఆల్రెడీ మెగాస్టార్ అయితే Now I am going to invite our chief guest. ఆయన ప్రభుత్వానికి ఇంటర్ విద్యార్థులకి మధ్యన వారధి, ప్రభుత్వానికి ఇంటర్ విద్యా సంస్థలకు సారథి, విద్యార్థుల శ్రేయోభిలాషి, విద్యా సంస్థల హితోభిలాషి అయినటువంటి మన ఆర్ఐఓ గారిని డాన్స్ మీదకి ఇన్వైట్ చేస్తున్నాను. అలాగే ఈయన ఇది నాట్ ఓన్లీ ఆర్ఐఓ అండ్ ఆల్సో డిఐఓ. అండ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఇంట్రడ్యూస్ ఎ స్మాల్ థింగ్ అబౌట్ ఆర్ఐఓ సార్. మీకు అందరికీ తెలిసినట్టు హిస్టారికల్ గా సోషల్ స్టడీస్ లో మీ అందరికీ తెలుసు, దక్షిణ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి టెంపుల్స్ అన్నిటినీ రాయల వారు అభివృద్ధి చేశారు. ఇప్పుడు ఉత్తరాంధ్రలో ఉన్న విద్యాలయాలన్నింటినీ కూడా నడిపిస్తున్నటువంటి వారు మన రాయల వారు. ఈయన రాయల సత్యనారాయణ.
ఆర్ఐఓ గారు కామ్ డిఐఓ గారు విశాఖపట్నం జిల్లా. To be here so they can share your experience, education, everything about your life, sir. Thank you very much, sir. Be part of. All the faculties be on stage. Please, all the faculties and not taking, please be on the stage. All Srinavodaya staff members, please come to dance. Srinavodaya విద్యా సంస్థల స్టాఫ్ అందరూ దయచేసి వేదిక మీదకి రండి. Please come to dance, all of you, please. Please, all the staff, please join us on this proceedings. Please, all the staff, sir. I want the dance to this नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्रयम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्रयम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्रयम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्रयम्बकनीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्रयम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वे
परिपालय परमेशी कमलालय श्रीदेवी कुरितिंसवे करुणांबुरासी And myself Annie, I'm going to be the host for a day. Welcome the Pravalika of Junior IIT to perform a traditional dance. Let's make a form with a huge round of applause. Thank वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि जटेशाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि
ఉపనిషదుద్యానకేళితలకంఠీ ఆగమనితి నమరూణి అంతర్విభావయే గౌరీ लक्ष्मी विजयलक्ष्मी आदिलक्ष्मी विद्यालक्ष्मी गजलक्ष्मी संतानलक्ष्मी सकल भोग सौभाग्यलक्ष्मी श्री महालक्ष्मी
స్థాయి చేరడానికి ఒకటే ఒక మార్గం, చదువు ఒక్కటే. ధనవంతుడైనా సరే, పేదవాడైనా సరే, ఎవరైనా సరే చదువు కష్టపడి చదివితేనే ఒక మంచి స్థితికి వస్తాం. కాబట్టి కష్టపడడమే మన ధ్యేయం. మనకి థామస్ ఆల్వా ఎడిసన్ చూసినట్లయితే, థామస్ ఆల్వా ఎడిసన్ ఏ కళాశాలలోనూ చదవలేదు, ఏ స్కూల్లోనూ చదవలేదు. ఎన్నో అవమానాలు పొందాడు. అవమానాలు పొందినప్పటికీ కూడా ఎన్నో ప్రయోగాలు చేసి చివరికి ఎలక్ట్రిక్ బల్బ్ కొనుక్కున్నాడు. మనందరికీ వెలిగినిచ్చేటువంటి స్థాయికి మనల్ని తీసుకొచ్చాడు. కాబట్టి ప్రతి వ్యక్తి కూడా మనం కష్టం అనేటువంటిది ఉంటేనే సుఖం అనేటువంటిది ఉంటుంది. ఎద్దు ఎప్పుడు ఒక పక్క పడుకోదు, రెండో పక్క కూడా మార్పు వస్తుంది. కాబట్టి మనం కష్టము అనేటువంటిది ఎంత అనుభవిస్తే అంత సుఖం అనేటువంటిది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. కాబట్టి మనకు ఉండేటువంటి ఈ వ్యవధి చాలా తక్కువ కాలం మాత్రమే ఉంది. మీరు చదవడానికి ఇవాళ డిసెంబర్ 20వ తారీఖు, అంటే ఈ నెలలో ఇంకా 10 రోజులు, జనవరిలో 30 రోజులు. 30 రోజులు మనం చదవడానికి కళాశాల ఉండదు కూడా. ఒక 5 రోజులు తీసేస్తే 25 రోజులు. ఈ 25 రోజులు ప్లస్ ఇక్కడ ఉండేటువంటి ఈ 10 రోజుల్లో 2 రోజులు పోతే మనకు ఉండేది 8 రోజులు. కాబట్టి మనకు ఉండే టైం మీరు లెక్కేసుకోండి ఎంత తక్కువ సమయం ఉన్నదో. ఫిబ్రవరి నుండి ఫస్ట్ వీక్లో మన ప్రాక్టికల్స్ అనేటువంటి స్టార్ట్ అయిపోతాయి. మార్చి మనకి తెలంగాణలో చూసినట్లయితే మార్చి 15 నుండి థియరీ ఎగ్జామ్స్ స్టార్ట్ అయిపోతాయి. కాబట్టి ఇంచుమించుగా మనకి అదే డేట్స్లో కూడా మనకి ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షలు అనేటువంటిది వచ్చేస్తున్నాయి. కాబట్టి థియరీ ప్రాక్టికల్స్ మనకి అతి తక్కువ కాలంలో ఉన్నాయి. అలాగే మీ ఐఐటి ఎగ్జామ్స్ కూడా తక్కువ టైంలోనే ఉంది. ఏది ఉన్నా కూడా మనకి ప్రణాళికాబద్ధంగా కష్టపడి చదివినట్లయితే మన సక్సెస్ అనేటువంటిది ఉంటుంది. మన జీవితంలో 25 సంవత్సరాలు కష్టపడి చదివితే 75 సంవత్సరాలు జీవితం సుఖంగా గడపవచ్చు. ఈ 25 సంవత్సరాలు మనం నిర్లక్ష్యం చేస్తే మనం 75 సంవత్సరాలు బాధపడవలసిందే. కాబట్టి మీరందరూ కూడా కష్టపడి మీ తల్లిదండ్రులు కలిగినటువంటి కళలు, మీ తల్లిదండ్రులకి మీరు ఏమి చూస్తారో లేదో తెలియదు, కానీ మిమ్మల్ని కన్నందుకు మీరందరూ కూడా ఒక మంచి స్థాయిలో ఉండాలనేటువంటిదే మీ తల్లిదండ్రుల యొక్క భావన. కానీ చూడండి, మనం ఇప్పుడు చాలా మంది గమనిస్తూనే ఉంటున్నారు. మన కన్న తల్లిదండ్రులని మనం ఏం చూస్తామో లేదో తెలియదు, కానీ ఆ ముందు జనరేషన్ వాళ్ళు జాగ్రత్తగా గమనించినట్లయితే పిల్లలు ఎక్కడో ఉంటూ, తల్లిదండ్రులు ఎక్కడుంటూ వాళ్ళు ఎన్నో బాధలు పడుతూ ఎక్కడెక్కడో ఉంటూ నానా ఇబ్బందులకు గురి అవుతున్నారు. కన్న పిల్లలందరూ కూడా తల్లిదండ్రులు చూసేటువంటి అవకాశం అనేటువంటిది లేకుండా పోయింది. కానీ పక్షులు మా వృద్ధాప్యం వచ్చినా సరే ఆ పక్షులకి అవి పెంచినటువంటి పిల్లలు వచ్చి మళ్ళీ ఆహారం తెచ్చి ఆ పక్షులకి ఇస్తున్నాయి. కానీ మనుషుల్లో ఆ జ్ఞానం అనేటువంటిది సన్నగిలిపోతుంది. కాబట్టి అలాంటి ఆలోచనలన్నీ మీలో ఉండకుండా మంచి ఆలోచనలు ఉంటూ మీరు ఈ దేశానికి ఏమి ఇస్తామో, ఈ దేశానికి మనం ఏమి ఇవ్వగలమో అనేటువంటి మంచి ఉద్దేశంతో, అలాగే మీ తల్లిదండ్రులను కూడా మంచిగా చూసుకునేటువంటి అవకాశం ఆ భగవంతుడు మీకు కల్పించాలంటే మీరు కష్టపడి బాగా చదవాలి. ఆ చదవడానికి ఆ భగవంతుడి శక్తిని ఇవ్వాలని కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి ఈ యాజమాన్యానికి, విద్యార్థులకి అందరికీ నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ ఎంతటితో ముగిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ అన్నారు. ఇంతటి చాలా దూరం నుండి ఆర్యవ గారు ఆఫీస్ సిటీ మధ్యలో ఎక్కడో ఉంది, అంత దూరం నుండి మన కోసం ఈ వేదిక చాలా దూరం అక్కడ యాక్చువల్గా ఎంత ఓపికగా వచ్చి మనందరినీ ఆశీర్వదించి మన యాజమాన్యానికి మార్గనిర్దేశకత్వం చేసినటువంటి ఆర్యవ గారిని సన్మానించుకోవాల్సిన బాధ్యత మనందరి మీద ఉంది. మనందరి తరఫున డీన్ సార్ని, రాము గారిని ఇద్దరిని డయాస్ మీదకి వచ్చి ఆర్యవ గారిని సన్మానించమని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. వినపడటం లేదు, ఇంకే వినపడే మమ్మల్ని అద్భుతంగా ఆస్వాదించారు.
అమ్మ అమ్మ అమ్ముంటేనే ఇవన్నీ మనకి. అమ్మ అంటే ఆడది. ఆడది అంటే ఒక అమ్మే కాదు, పిన్ని, చెల్లి, అక్క, ఆడవాళ్ళందరూ కూడా మనకి అమ్మతోనే సమానం. రామకృష్ణ పరమహంస పేరు మీకు అందరూ వినే ఉంటారుగా. రామకృష్ణ పరమహంస తన భార్యని కూడా అమ్మ అని పిలిచారు. అంటే ఈ సృష్టిలో అమ్మకి ఎంత విలువగా అర్థం చేసుకోండి. కానీ అలాంటి అమ్మ ఒక్క మనమ్మని మాత్రమే మనం గౌరవిస్తున్నాం. మిగతా ఆడవాళ్ళని చాలా ఇబ్బంది పెడుతున్నారు. సొసైటీలో ఆడవాళ్ళు బయటికి రావడానికి భయపడుతున్నాడు. అలాంటి పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయి, అసలు మనం ఎలా ఉండాలి అనే దాని గురించి వరుణ్ అండ్ గ్రూప్ సీనియర్ ఐఐటి వాళ్ళు ఒక పర్ఫార్మెన్స్ చేయబోతున్నారు. అందరూ ఆసక్తిగా కలిగించండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇల్లు పూర్తయిపోయి జరిగే ఇళ్ళకి రావాలని ఒప్పుకోండి. చాలా మంచి సంపడి నీకు ఆఫీస్ లో పార్టీ అరేంజ్ చేశాను. వెళ్ళి వస్తున్నాను. సడన్ క్యాబ్ ఎక్కడ అయిపోయింది. యాక్చువల్లీ విషయం అక్కడ క్యాబ్ సీట్ దొరకట్లేదు. ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్ మమ్మల్ని ఇక్కడ నుంచి తీసుకెళ్ళు ప్లీజ్. సరే థ్యాంక్స్ విశ్వ. అసలు వాళ్ళ వెళ్ళకుండా ఉండాల్సింది. ఏదంతా జరుగుతుంది కదా ఎంత గట్టిగా లభించట్లేదు. అతనికి ఏమైతే ఎట్లా మీరు కూడా ఏదైనా యాక్షన్ తీసుకుంటే మంచిది. అంటే అదే ఒక పోలీస్ కంప్లైంట్ లాంటి వాళ్ళు మంచి ఉండాలి. బాగా జరిగింది కాబట్టి కంప్లైంట్ కూడా హ్యాండిల్ చేసుకోండి. కనీసం ఆ అబ్బాయికి మార్నింగ్ వచ్చి మార్నింగ్ ఉన్నాడు సార్. విధంగా సార్ ఒక అమ్మాయి వచ్చి మనకు బాగా కావాల్సిన వాళ్ళ మీద కంప్లైంట్ ఇచ్చింది సార్. ఎవరైనా కావాల్సిన వాళ్ళు సార్ ఎంపీ రాజేంద్ర కొడుకు సార్. మోయినాబాద్ పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి వచ్చినాం. ఇక్కడ పల్లవి ఎవరు? నేను నేను వారెంట్ ఇష్యూ అయింది. 307 కేసు బుక్ అయింది. నేను కంప్లీట్ చేసి నన్ను కేసు చేస్తున్నాను. నువ్వేమంటారా చేస్తున్నా మాట్లాడు. ఏ కదా ఎంపీ కొట్టి అటాచ్ చేసిందా? ప్లీజ్ సార్ హెల్ప్ చేయండి సార్. జడ్జి కలిసి ఎమర్జెన్సీ పేరు అప్లై చేస్తే బెయిల్ వస్తుందన్నా సార్. భయపడి ఎవరు పెయిన్ పేషెంట్ ముందుకు రావట్లేదు సార్. అనుకుంటే అన్న దొరుకుతుంది, కష్టపడితే నీరు దొరుకుతుంది. కానీ ఏం చేసినా మాలాంటి సామాన్యులకి వాళ్ళని దొరకట్లేదు సార్.
సామాన్యులు నాకోసం భూమిగా ఉండకపోయినా నేనెప్పుడు వాటి అందగలను. ప్రాసిక్యూషన్ ప్రొసీడ్. సార్ ఆ రోజు వీళ్ళ అబ్బాయితో వస్తూ ఒకటే ఏకైకలు పక్కపక్కలు వీళ్ళ డ్రెస్సులు క్యాష్లో చూస్తే అప్పుడే నేను తేడా పట్టింది. ఈ అమ్మాయి రాత్రిపూట లేట్ వస్తుంటారు సార్. నేను కన్నా చూసింది సార్. సార్ రాత్రిపూట లేట్గా అబ్బాయి కూడా వస్తుంటారు సార్. సార్ మిస్టర్ సత్యదేవ్, ప్రాసిక్యూషన్ ప్రొసీడ్. సహాయం కోసం వచ్చిన అమ్మాయిల నిస్సహాయతను ఆసరాగా తీసుకుని వీళ్ళు నా క్లయింట్ పట్ల అసభ్యంగా ప్రవర్తించి లైంగిక దాడులు జరిపారు. కానీ మీరు రిలీజ్ చేసిన పాయింట్స్ లో ఒక కొత్త ఆలోచన కలిగేలా చేసి అదేంటంటే గర్ల్స్ సేఫ్టీ మాన్యువల్, ఆడబిడ్డల భద్రత నియమావళి. రూల్ నెంబర్ 1, ఏ అమ్మాయి ఏ అబ్బాయితో ఒంటరిగా ఎక్కడికి వెళ్ళకూడదు. వెళ్తే ఎక్కడైనా ముట్టుకోవడానికి పట్టుకోవడానికి ఏమైనా చేసేసుకోవడానికి అమ్మాయి బ్లాంకెట్ పర్మిషన్ చేస్తే ఫిక్స్ అయిపోతాం. రూల్ నెంబర్ 2, ఏ అమ్మాయినా ఏ అబ్బాయితో మనస్ఫూర్తిగా నవ్వుతూ మాట్లాడకూడదు. నవ్వుతూ మాట్లాడితే హింట్ ఇచ్చేసిన ఫీల్ అయిపోతాం. అబ్బాయి నవ్వుతూ మాట్లాడితే కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, ఆడబిడ్డ నవ్వుతూ మాట్లాడితే కొంపలు గురించి క్యారెక్టర్. రూల్ నెంబర్ 3, రాత్రిపూట అమ్మాయి ఒంటరిగా వెళితే బైకులు, కార్లు, ఆటోలు అన్ని సమాధానం అవుతాయి. సైడ్ మిమ్మల్ని కిందకి తింది, చూపులు సూర్యులు అవుతాయి. కానీ ఇలాంటి మహత్తరమైన మానవ ప్రవర్తన రాత్రిపూట అమ్మాయిని రోడ్ల ఒంటరిగా చూస్తేనే కనిపిస్తుంది. మనమంతా కనిపించింది రాత్రిపూట అబ్బాయి బయటకు వస్తే సరదా, అమ్మాయిని బయటకు వస్తే మాత్రం తేడా. ఓటమి అనేది ఎదుటి వాడు డిసైడ్ చేసేది కాదు, మనం డిసైడ్ చేస్తాం. చాలా కోల్పోవాల్సి వస్తుంది. అన్నిటికీ సిద్ధపడే ముందు I would like to call Inspector Sarnadi. Miss Pallavi, are you a virgin? ఎవరితో అబ్జెక్షన్, ఎంతమందితో అబ్జెక్షన్. ఆవేశం వీక్నెస్ ఇట్స్ అదే ఆలోచన చూసి అందరికీ జ్ఞానం చేయాలి. అమ్మాయి జీన్స్ వేసుకోకూడదు, స్కర్ట్స్ వేసుకోకూడదు. ఎందుకంటే అలాంటి బట్టలు అమ్మాయికి ప్రమాదం కాదు, అబ్బాయికి ప్రమాదం. పాప ఎందుకంటే వాళ్ళు చాలా టెంప్ట్ అయిపోతారు. కానీ 9 నెలల పసిపాపని, ఇంటి బయట ఆడుతున్న 6 ఏళ్ల పిల్లలు, ఇంట్లో ఉండే 25 ఏళ్ల తల్లిని, మంచాల పట్ల 60 ఏళ్ల ముసలమ్మ వదలలేని వీళ్ళు వాళ్ళని పిల్లలు ఏం చేస్తామని వాళ్ళు ఆరోగ్యతే చాలు, ఒంటరిగా కనిపిస్తే చాలు, ఏమైనా చేసేస్తారు వీళ్ళు, ఏమైనా. ఆగంటే మనం బాత్రూంలో గోడ మీద ఉండే బొమ్మ కాదు, వాటిని కనిపించి అంతా కూడా
అమ్మాయికి ఇష్టం లేకుండా ముట్టుకునే హక్కు ఏ మగాడికి లేదు. ఫ్రెండ్ అయినా, బాయ్ ఫ్రెండ్ అయినా, ముగ్గురైనా, ఏ మగాడైనా. ఆ అమ్మాయి ఇల్లు తిరగకపోతే ఒక నిర్భయ గారు ఇంకో దిశగాను వెళ్ళిపోయింది. అప్పుడు ఎవరు మరొక కళ్ళుకొచ్చి కొవ్వొత్తులు వెలిగించి ఫోటోలు కొను పువ్వులు చల్లి నాతో మర్చిపోయేవాళ్ళు. అది మనం చేయగలిగింది. ఆడబిడ్డలో సహనమే కాదు, తెగించే తెగింపు ఉంది, ఎదురు తిరిగే ధైర్యం ఉంది. ఆడబిడ్డలు కేవలం మన దేశంలో మహావాక్యం సత్యమేవ జయతే. సత్యం మాత్రమే గెలవాలి. దేవుల పల్లవి మీద ఉన్న అభియోగ ఉద్దేశపూర్వకంగా పెట్టిన కేసులుగా అభిప్రాయపడుతుంది. అందుకే తన మీద ఉన్న ఛార్జెస్ ని డిస్మిస్ చేస్తుంది. గుడ్ మార్నింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. సార్ ప్రతిసారి మనం మాట్లాడుకుంటాం క్యాంపస్లో, మళ్ళీ కొత్తగా మాట్లాడుకోవడానికి వెళ్ళారు. మీరు చాలా చక్కగా బాగా పెర్ఫార్మెన్స్ చేస్తే చూసి వెళ్ళేది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి గౌరవనీయులు ఆర్య గారికి, అదేవిధంగా మన తిరుపతి రావు సార్కి మా యొక్క రిక్వెస్ట్ని మన్నించి ఈరోజంతా మాతో స్పెండ్ చేసినందుకు మీ డయాస్మిన్కి రావాలి సార్. తిరుపతి రావు సార్ డయాస్మిన్ రావు. తిరుపతి రావు సార్కి, అదేవిధంగా నిత్యం నాతో ఉంటున్నటువంటి, నాతో ఉండి కలిసి పనిచేస్తున్నటువంటి ఉపాధ్యాయులందరికీ మరియు మేడమ్స్కి, అదేవిధంగా నాతో పాటు సంస్థని చాలా దిగ్విజయంగా రన్ చేస్తున్నటువంటి మా సోదరుడు రాము సార్కి, వాళ్ళ వైఫ్ కీర్తి మేడం కూడా అందరికీ నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నా. యాక్చువల్గా మీ క్యాంపస్లో, మీ క్లాసెస్లో
ప్రతిసారి రొటీన్గా ఉంటుంది స్పీచ్, అందుకని ఇప్పుడు రొటీన్ ఉండదు, అసలు స్పీచ్ మధ్యకి వదలుచుకోండి, ఓకేనా? అయితే ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ లాస్ట్ 2 years, లాస్ట్ ఇయర్ మనం ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నాం ఏంటండి, అతిథియ ఇక్కడే చేస్తున్నాం. ఈ సంవత్సరం అమోఘ. లాస్ట్ ఇయర్కి మళ్ళీ వేరియేషన్ ఏంటంటే ఈ సంవత్సరం మనం కొత్తగా స్కూల్స్ కూడా స్టార్ట్ చేసాం. ఈ నెక్స్ట్ అకాడమిక్ ఇయర్ కల్లా సుజాతనగర్ ఏరియాలో కూడా మనం నెక్స్ట్ ఇయర్కి ఒక స్కూల్ ఒకటి స్టార్ట్ చేయగలుగుతున్నాం. ఆల్రెడీ గురుద్వారాలో అయితే రీసెంట్గా ఒక స్కూల్ రన్ చేస్తున్నాం సార్. అయితే ఇక్కడ యాక్చువల్గా అందరికీ కూడా నేను స్టూడెంట్స్ అందరికీ ఎక్కడ నేను కృతజ్ఞత చెప్పుకోవాలంటే నేను నా దగ్గర ఉన్నటువంటి బలాన్ని ఈ 2 సంవత్సరాల్లో సగమే వాడాను. ఈ సంవత్సరం అంటే 2023 నుండి మొత్తం వాడదాన్ని డిసైడ్ అయిపోయినాడు. అంటే అకాడమిక్స్ కానీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కానీ 50% నేను మ్యాథ్స్ ఎనర్జీ చూపించాను. 2023 నుండి మ్యాక్సిమం నేను ఎంతవరకు అయితే నా మైండ్ సెట్ని, నా టాలెంట్ని, నా పవర్ని వాడదాము అనుకున్నాను. అది 2023 నుండి ఖచ్చితంగా చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉపయోగించుకొని మీకు మంచి ర్యాంక్ ఇవ్వడానికి, అలాగే మా లెక్చరర్స్ అందరూ కూడా 24 hours సపోర్ట్ ఉండడానికి నా సాయశక్తిలా నేను ప్రయత్నిస్తానని చెప్పి మీ అందరికీ కోరుకుంటాను. అదేవిధంగా మీరందరూ కూడా కొంచెం బాగా చదువుకోండి. లాస్ట్ ఇయర్ ర్యాంకులు ఎలా వచ్చాయి మీ అందరూ తెలుసు, నేను ప్రత్యేకంగా ఇప్పుడు చెప్పి మీ టైం వేసాను. లాస్ట్ ఇయర్ కంటే ఇయర్ ర్యాంకులు కొంచెం బాగా తెచ్చుకోవాలి. మీ అందరి యొక్క లైఫ్లు చాలా బాగుండాలి. మీరు ఎప్పుడు నిల్చొని చూస్తుంటారు, స్టూడెంట్స్ బాగుండాలి, స్టూడెంట్ యొక్క కెరీర్ బాగుండాలి. అల్టిమేట్గా మనం ఫైనల్గా ఆలోచించేది అదే మీ అందరూ కూడా మంచి NITs, IITs, IITs, ఈవెన్ ఎంసెట్లో మెడికల్లో కూడా మీ అందరూ మంచి ర్యాంకులు తెచ్చుకొని మీ అందరి భవిష్యత్తు కూడా చాలా బాగుండాలని, మిమ్మల్ని కన్న తల్లిదండ్రులు కూడా చాలా ఆనందం ఉండాలి. మిమ్మల్ని చదివించినటువంటి ఈ విద్యా సంస్థ, మీకు తోడుగా ఉన్నటువంటి ఉపాధ్యాయులందరూ కూడా చాలా సంతోషంగా ఉండాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటాను. థ్యాంక్ యూ వండగా. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సారు, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇప్పుడు రాము సార్ కూడా మీలాగే ఉండాలి. Thank you, sir. Really, sir, you have the values and you have the ideologies. And sir, it's not relation to Ramu sir also, but the thing is, Romeo is there, but Julie is not there. But let's, okay, sir, please, sir. Please. నేను అమ్మా ఎందుకు శ్రీజయని అన్నానంటే 15 సంవత్సరాలు జైల్లో ఉండొచ్చా, అది అలవాటు అయిపోయింది నాకు. శ్రీ నవోదయ సంస్థల కరస్పాండెంట్ గారు మన రాము సార్ ఇప్పుడు సన్మానం. We are waiting for this moment. Really, his words are like inspiring every children. Thank you, sir. గుడ్ మార్నింగ్ స్టూడెంట్స్. అందరూ అబ్బాయిలు కనిపిస్తున్నారు, అమ్మాయిలు కనపడలేదు. అంటే అబ్బాయిలు అరిసిన వినిపించదు, అమ్మాయిలు అరిసి తినిపిస్తుంది, అందుకనే అడిగా. ఏదో ఫంక్షన్ వచ్చినట్టు మూమెంట్లో వద్దు, లేకపోతే ఏంటో మేము మాట్లాడుకుంటున్నారు. సో అబ్బాయిలు అడిగి డాన్స్ చేయడానికి సో ఎక్కువసేపు మాట్లాడదాన్ని ముందే సాధించని చెప్పారు. సో అందుకే తక్కువ మాట్లాడుతున్నాను. కాకపోతే ఇష్యూ ఏంటంటే నాన్న, ఇప్పుడు లాస్ట్ ఇయర్ 3 బ్రాంచ్లు కలిపి ఫంక్షన్ చేసాం. ఈ ఇయర్ ఎందుకు ఒక బ్రాంచ్ సపరేట్గా చేసామంటే కొంచెం మేము రిలాక్స్ అవుతామని చేసాం. నెక్స్ట్ ఇయర్ మళ్ళీ 3 కలిపిస్తాం. 3 ఎందుకు కలిపి చేస్తున్నామంటే శ్రీ నవోదయ అనేది ఎంటైర్ విశాఖపట్నంలో ఒక ఫ్యామిలీ కింద వెళ్తుందనే ఒక వాయిస్ జనరేట్ చేద్దామని మాత్రమే మేము 3 బ్రాంచ్లు కలిపి చేస్తున్నాం.
సార్ ముగ్గురిని కలిపితే ప్లేస్ ఎక్కడ సార్? ప్లేస్ అయితే రెడీ, మీరు రెడీ అయితే నేను రెడీ. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. ఎందుకంటే నేను మార్నింగ్ ఎవరితో మాట్లాడుతా అన్నా, ఒక ఎన్ఆర్ హాస్పిటల్ డాక్టర్ గారు ఫోన్ చేస్తే ఆడుతా అన్నా. యాక్చువల్గా లాస్ట్ ఇయర్ పెద్ద బ్రాంచ్ నుంచి ఒక అమ్మాయి నన్ను రెగ్యులర్గా ఫాలోఅప్ చేసింది. బిఎస్సీ నర్సింగ్ ఎప్పుడు సార్ అని. అమ్మ కొంచెం టైం పడుతుంది, అవుతుంది కానీ కొంచెం టైం పడుతుందమ్మా అని చెప్పాను. ఈరోజు మార్నింగ్ అదే మేడం, వేరే మేడం నాకు ఫోన్ చేసినప్పుడు, సార్ ఇంటర్మీడియట్ బాగుంది, ఎందుకు బాగుంది మేడం అడిగాను. లిమిటెడ్ స్ట్రెంత్, కేరింగ్. పక్క కాలేజ్కి మన కాలేజ్కి చూసినప్పుడు అమ్మా మీరు అబ్జర్వ్ చేసుకోండి, మనం ఇచ్చే మైక్రోసెంచులు కానీ మనం తీసుకునే కేరింగ్ కానీ నిజంగా ఓపెన్గా నేను చెప్తున్నాను, శ్రీనవోదయనే వేరే వాళ్ళు డూప్లికేట్ చేస్తున్నారు తప్ప వేరే వాళ్ళు డూప్లికేట్ మన దగ్గర లేదు. కాబట్టి మన రిజల్ట్ ఏ బ్రాంచ్ ఆ బ్రాంచ్ పర్ఫెక్ట్గా ఇవ్వగలుగుతున్నాం. దానికి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఇందాక పెర్ఫార్మెన్స్ చేశాడు అబ్బాయి, ఎవరు? వరుణ, తరుణ్. అబ్బాయి పేరు తరుణ తెలియదు, కానీ అబ్బాయి మధ్యలో అన్నాడు. ఎందుకన్నాడు? పవన్ కళ్యాణ్ని ఇమిటేట్ చేయడానికి. అవునా కదా? అంటే ఒక హీరోని ఇమిటేట్ చేయడానికి ఏదో ఒక ఐకాన్ వాడతాం. అవునా కదా? ఏమన్నారు? సిగ్నేచరా? మన సిగ్నేచర్ ఏంటో తెలుసా? ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ 100% మన సిగ్నేచర్. ఈరోజు మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, శ్రీనవోదయ లాస్ట్ ఇయర్ ఫంక్షన్ చేసామా లేదా? లాస్ట్ ఇయర్ ఫంక్షన్ చేసిన తర్వాత మా స్టేటస్ చూసి రిమైనింగ్ కాలేజీలో కూడా ఫంక్షన్ చేశారు. ఈ ఇయర్ కూడా ఆల్రెడీ కేసర్ ఫంక్షన్ చేసిన తర్వాత ఇప్పటికి నాకు తెలిసి 32 ఫంక్షన్లు అయినాయి బయట కాలేజీలు. సో ఫంక్షన్స్ లో కానీ రిజల్ట్ లో కానీ మనమే ఉన్నాం. సో ఇది ఇంకా ముందుకు వెళ్ళాలంటే మీరు ఇంకొంచెం హార్డ్ వర్క్ చేయగలిగితే నిజంగా సక్సెస్ అనేది లెక్చరర్ ఎంత తీసుకొస్తారో స్టూడెంట్ అంతే తీసుకురావాలి. లెక్చరర్కి స్టూడెంట్కి ఒక వేరియేషన్ చెప్పేస్తాను చూడండి. ఇప్పుడు నేను యాజ్ ఎ మ్యాథమెటిక్స్ టీచర్గా ఒక మ్యాథ్స్ మాత్రమే చెప్పగలను, డీన్ సార్ ఒక ఫిజిక్స్ మాత్రమే చెప్పగలను, అలాగే సైన్స్ మాస్టర్ సైన్స్ మాత్రమే చెప్పగలను, అలాగే రాజు సార్ మ్యాథ్స్ మాత్రమే చెప్పగలను. కానీ మీరు అన్ని సబ్జెక్ట్స్ పర్ఫెక్ట్గా చదవగలరు. సో ఇక టాలెంట్ ఎవరు? మీరా మేమా? సో రిజల్ట్ ఇవ్వలేదు అనుకోండి, టాలెంట్ ఎవరిదో లేనట్టు, మీ దగ్గర లేనట్టు కదా. సో దానికోసం టీచర్ మీద ఎందుకు కదా. మీకు మేము ట్రైనింగ్ ఇస్తాం, ఒక డాన్స్ నేర్పిస్తాం, ఒక డ్రైవింగ్ నేర్పిస్తాం, దాన్ని ఏ టైంలో ఎప్పుడు ఎలా వాడాలని చేయవలసింది మీరే. సో ఈ ఫంక్షన్లో నేను మీకు అడుగుతున్నా ఉంటే, ఈ సంవత్సరం పేపర్స్ చాలా టఫ్ ఉంటాయి, ఇది ఒకలా ఉండదు. సో ఈ ఫంక్షన్ అయిపోయిన వెంటనే మీకు రిలాక్సేషన్కే పెట్టాం. ఈ రిలాక్సేషన్ అయిన వెంటనే మీరు ఇమ్మీడియట్గా మీ షెడ్యూల్ స్టార్ట్ చేయాలి. మెయిన్స్ వాళ్ళకి ఈ సంవత్సరం టాస్కే, నీట్ వాళ్ళకి టాస్కే, ఈవెన్ ఐపీఎల్ కూడా ఈ సంవత్సరం ఎనీ టాస్క్. సో దీన్ని మీరు దృష్టిలో ఉంచుకొని చేయగలిగితే 100% మీరే సక్సెస్ అవుతారు. క్లియర్? సో దీనికి రెడీ అయిన క్లాస్ పడండి. ఎందుకంటే మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ 24, ఆల్రెడీ మీకు చెప్పండి. మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ 24, ఇమ్మీడియట్ గా 3rd నుంచి ప్రాక్టికల్స్, ఫిబ్రవరి 3rd నుంచి ప్రాక్టికల్స్, మార్చ్ 14th నుంచి ఐటీ ఎగ్జామ్స్, మళ్ళీ ఏప్రిల్ 1st వీక్లో, మళ్ళీ 2nd వీక్లో మళ్ళీ మీకు మెయిన్స్ ఎగ్జామ్. సో ఎక్కడ కూడా గ్యాప్ లేదు. సో ఇప్పుడు ఈ రోజు రిలాక్సేషనే మీకు ఎంటైర్ లైఫ్లో లాస్ట్ అనుకుని డిసైడ్ అయిపోతే నెక్స్ట్ ర్యాంక్ వచ్చిన తర్వాత మిమ్మల్ని ఎవ్వరు ఆపలేదు. క్లియర్? సో ప్రాక్టికల్స్ కూడా రేపు వచ్చేస్తుంది. 99% జంబలింగ్. సో ఎంత సీరియస్ అవ్వాలో, ఎంత సీరియస్గా ఉండాలో మీరే చూసుకొని దాన్ని చేయగలిగితే నిజంగా మీరు శ్రీనవోదయ రుణపడిపోయి ఉండుంటారు. ఈ సంవత్సరం హై స్కూల్ అనేది ఎంటర్ అయ్యాము. నెక్స్ట్ ఇయర్ బిఎస్సీ నర్సింగ్ 100% 25 ఎంటర్ అవుతాము. దీనికంటే ఏంటంటే నా డ్రీము కంప్లీట్గా హాస్పిటాలిటీ అనేది ఫీలింగ్. సో నా స్టూడెంట్స్తోనే ఎవరైతే మన శ్రీనవోదయ చదివారో వాళ్ళ స్టూడెంట్స్తోనే వెరీ సూన్ శ్రీనవోదయ హాస్పిటల్ అనేది విశాఖపట్నంలో 100%
స్టార్ట్ చేస్తాం. ఇట్స్ నాట్ కమర్షియల్. మీకు ఎలాగైతే ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తున్నామో అలాగే ఇట్ ఈస్ నాట్ కమర్షియల్. ఓపీ కూడా 99% నాకు ఢిల్లీ పోగర్ కన్ఫర్మ్ అయిపోతే ఓపీ కూడా 50 రూపీస్తోనే మనం ట్రీట్మెంట్ ఇస్తాం. ఎనీ కేసు 100% ఓపీ ఎవరు ఎంటర్ అయినా విఐపి ఆర్ నాన్ విఐపి 50 రూపీస్తో మాత్రమే మనం ట్రీట్ చేస్తాం. సో ఇది ఒక డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్. ఆ డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్ సక్సెస్ అవ్వాలని మీ అందరి బ్లెస్సింగ్స్ కావాలి. మీ అందరి బ్లెస్సింగ్స్ అంటే మీ రిజల్ట్ తీసుకొచ్చి మీరు ఎప్పుడైతే ఎంబీబీఎస్ సీట్ తీసుకుంటారో 100% మీకు ఆపర్చునిటీ ఇవ్వడానికి శ్రీ నవోదయ ఓన్లీ ఇంటర్మీడియట్ తో కాదు, ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత కూడా యాజ్ ఎ పేరెంట్ గా మీకు శ్రీ నవోదయ ఉంటుంది. ఓకే స్టూడెంట్, థ్యాంక్ యూ. అలాగే మా స్టూడెంట్స్ అందరి తరఫున మనం కూడా ఈ మెగా బ్రదర్స్ కి జన్మనిచ్చిన గెగా పేరెంట్స్ ని సభాపూర్వకంగా మర్యాదపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. అమ్మ రండి. రెస్పెక్ట్ ఉందో మీరు కూడా మీ యొక్క తల్లిదండ్రులు గురువుల మీద విధమైనటువంటి రెస్పెక్ట్ కావాలని చెప్తే మా కోరిక. అందుకనే మనం అమోఘైన అతిథి అయిన గురుదేవ మహేశ్వర్ అంటాము. అలాగే మన కన్నా తల్లిదండ్రులు కూడా మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. తల్లిదండ్రుల తర్వాత ఈ ప్రపంచం మొత్తం మనకు పరిచయం అయింది. ఫస్ట్ తల్లి తండ్రి పరిచయం చేస్తుంది. ఈ తల్లి తండ్రి కలిపి జనరల్ గా ఇప్పుడు చాలా మంది వృద్ధాశ్రమాలు పెరిగిపోతున్నాయి. ఎందుకంటే వృద్ధులైన తల్లిదండ్రులే ఆశ్రమాన్ని పేరుతోటి దాన్ని కుటుంబం పెట్టేస్తున్నారు. కానీ మీరు ఆ వృద్ధుల్నే ఆశ్రమంగా ఫీల్ అవుతూ మీ తల్లిదండ్రులని ప్రతి సంవత్సరం అద్భుతంగా మాకు కనిపించి ప్రతి సంవత్సరం ఒకసారి 2 సార్లు 3 సార్లు మీరు సన్మానం చేస్తున్నారు. కానీ మీరు ప్రతి క్షణం కూడా మీ అమ్మా నాన్న సక్రమంగా చూసుకుంటున్నారు. ఖచ్చితంగా మీలాగే మేము కూడా మా విద్యార్థులు కూడా I am also CEO. India. Thank you, sir. Thank you. దీని అర్థం ఏంటంటే దాకా మీరు సక్సెస్ అయ్యాడు అనుకోండి. ఈ ప్రసాద్ అనే వ్యక్తి ఆయన ఆఫీస్కి వెళ్ళారనుకోండి, ఆయన ఏమంటారు జస్వంత్ శ్రీ అయితే ఆఫీస్లో తెలుసు. ప్రసాద్ తెలుసా? తెలియదు. ఎవరంటే జస్వంత్ శ్రీ వాళ్ళ ఫాదరు అని చెప్పుకున్నారు అనుకోండి, అప్పుడు క్యార్ ఆఫ్ రివర్స్ అయినట్ట లేదా? అది ఎప్పుడు చేయగలం? మన సక్సెస్లో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనం చేయగలం. అది సక్సెస్ అవ్వకపోతే నాకైతే అర్థం కాలేదు. మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాడు. తరుణ్ తరుణే కదా, తరుణ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ డాన్స్ అలాంటి మనకు తెలుసు. ఇప్పుడు తరుణ్ ఫాదర్ మదర్ ఉన్నారు. ఇప్పుడు పలానా అబ్బాయి అని అంటారు. అదే తరుణ్ స్టేట్ లెవెల్లోనూ నేషనల్ లెవెల్లోనూ క్రికెట్ అనుకోండి, పలానా తరుణ్ వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు అని చెబుతారు. అంటే ఫస్ట్ ఎవరికి పేరు వచ్చింది? తల్లిదండ్రుల వల్ల స్టూడెంట్కి పేరు వచ్చింది. తర్వాత స్టూడెంట్ వల్ల ఎవరికి పేరు రావాలి? ఎవరికి రావాలి? తల్లిదండ్రులకి రావాలి. ఫస్ట్ మన కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ మన అమ్మ నాన్న, తర్వాత మన కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ వాళ్ళకి కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ మనం కావాలి. అర్థమైనందరికీ మీరందరూ అవుతారా? మీరు మంచి డాక్టర్ అయ్యారనుకోండి, ఆ వీధిలో డాక్టర్ సమెక్స్ ఎవరో మన పేరు చెప్తాం. మన లాస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్ ఎవరైనా తీసుకోండి, పలానా అమ్మాయి ఎక్కడంటే అని అడిగితే చెప్పరు. పలానా డాక్టర్ గారి తల్లిదండ్రులు ఎవరంటే అంటే పలానా తల్లిదండ్రులు చెబుతారు. అంటే మీరు ఎంత మంచి పొజిషన్లో ఉంటే మీ తల్లిదండ్రులకి అంత మంచి పేరు వస్తుంది. మీ తల్లిదండ్రుల వల్ల మీకు పేరు వచ్చేది ఒక స్టేజ్లోనే, మీ వల్ల మీ తల్లిదండ్రులకు వస్తే పేరు అది జీవితాంతం గుర్తుండదు. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ అండి.